Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qoraqalpog'iston telekanalida siz kutgan, sizlarga aytib o'tirman. Siz kutgan Yumor Baygi televiziyalik tanlovi. Kevlarni xo'shlaymiz, Yumor Baygini boshlaymiz. Endi basında biz Yumor Baygi tanlovining sho'rqilmishtirishlarini bir aytib o'tsam, Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari ministrligi, Qoraqalpog'iston teleradio kompaniyasi, Kamolot Jasar jamiyatlik harakati, Nox FM radiosi, O'zbek Navoiy estrada birlashmasi hamda Yumorbek O'rayi tarafidan sho'rqilmishtirilgan Yumor Baygi televiziyalik tanlovi. Yumor Baygi tanlovida o'zining hazillari bilan kelib o'tirgan qatnashuvchilarni o'yin davomida tanib boraveramiz. Hozir ularda baholovchi turishlar quramidan tanishib olsak. Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi, Berdag'atdagi mamlakatlik siyliqning laureati Muratbay Nizanov. Turishlar qurami boshlig'i. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Qoraqalpog'iston xalq artisti O'mirbay Qosimbetov. Hamda qo'noqlar ham zeriklar tanlovining 2005-yilgi O'zbekiston chempioni Jayxun Kven komandasining sardori Ilham Saymanov. Demak, turishlar bilan tanishib oldik. Endi birinchi aylovning o'yinlarining shartlari bilan tanishib olsak. Birinchi shartning atamasi birinchi shart deb ataladi. Bu shartda qatnashuvchilar o'zlari haqida ma'lumot berib, uni salimnoma hisobida o'zlarini tanishtirib o'tishlari kerak. Ikkinchi shartimiz deb ataladi. Bu shartda qatnashuvchilar erkin turda, erkin janrda xulosa qildirish kerak. Demak, hammasi tayyor bo'lsa, kevlarni qo'shlaymiz, Yumor Baygini boshlaymiz. Demak, birinchi shartni boshlab berish uchun Shimbayli Alisher O'temurotovni o'rtaga chaqiramiz. Assalomu alaykum Yumor Baygi. Töreşiler, tomoshabinlar, Nox telekanali. Nox telekanali degan sebab Qoraqalpog'iston telekanali deb Shimbayda aytmaydi. Noxga qo'y. Noxda nima bo'lyapti? Noxga tolash ber. Qoraqalpog'iston telekanali hech kim aytmaydi. Men atim Alisher, familiyam O'temurotov, 1984-yil 29-sentyabrda Shimbay rayonining O'raylasigan Tuğuyunda dunyoga kelgan ekanman-da, Kempergarni aytib bo'yicha. So'g'an qarab Shimbaydan katta vaqtda avtobusga mindik. Va, ko'ylek sen ko'ylek ekan. Adamlar degan betga bet deyip deb yilib qoldi mijim bunlar. Teatrimiz har yerda o bayg'us bishara avtobusdan pis deb to'xtab dem olib keldi. Men dem olib keldi qanchalik desam, ya u to'xtab har yerdan odam olib ketgan ekanda. Odam shidab turuvi mumkin emas o yerda. Qayog'ini olasangiz o'rta bo'lsa deydi-da. Deb o'ylab qarasam, o avtobus bo'lib chiqqani o'rta bo'lsa, shet buna qapni og'zida turing deb konduktor hech aytmaydi. O'rtaga kiring deydi. O'rta bo'lsa, o'rtaga kir. O'rtada deb yeyilib atsam, jam qo'yib qoldimmi, bar payda shu. O'zim haqimda aytатын bo'lsam, familiyasi O'temuratov, men tug'ilgan vaqtda familiyasi O'temuratov, atim Maqsad qo'yaylik deb. Onda aytib o'ylamagan. Sen u vaqtda Maqsad O'temuratov bilan qo'shish yo'q edi-da. Maqsad bor shaqar O'temuratov. Biroq u vaqtda qo'shish emas edi. Bu kishida balayman, bilmayman. O'zim haqimda yana aytатын bo'lsam, kecha yaqinda uylandim. Nox rayonidan bize ati Dinara o şahısымен atını aytib o'tib qo'yayım ben. Aytib qo'ydim ne deb. Men главный редакторым sol. Qo'shiqlarimni 3 ga bo'lib qo'yibdi. Mana bo'lmaydi, mana ulama bo'lmaydi, mana vosh bo'lmaydi deb 3 ga bo'lib qo'ydi. Ya, bo'lmaydi deganing o'zi u bo'lmaydi deb sirji bergan emas. Nani olib chiqib o'qimasam bo'lmaydi deganda u bo'lmaydi degan emas. Ja'da 3 ga bo'lib qo'yibdi. Söyleyip, ben aytdim, ben albırap qolsam ne qilaman, sahnaga chiqsam desam, yo'q dedi. O aytdi, sen sahnaga chiqa ber, Ilhamning o'zi keladi deb, rahmat Ilham aka kelgan ekansiz, rahmat. Және ол айтады, алдыңа мақсатты қойсаң, өмірде алдыңа мақсатты қойсаң, мұрадыңа жетесің дейді. Hammasi мен отырған екен ғой, низамдағыдай болып, я. Бәрі сай-сай. Қос-қос болып отырған екенсіз ғой. Ayşe, alvarama, men ham qo'shilib olib o'tibman hozir. Unda hozircha qalsam agar qizar qafa bo'lar nizam to'qadi. O'ylab qolsam bosim ketib ne der ekan Qosimbek. Rahmat ketaveramiz. Alisher O'temuratov. Сөйт ilib chiqib ketdi deb yozib berdi. Rahmat. Ikkinchi o'g'il o'z uneri bilan Sho'mana rayonidan Muhammad Navruzov. Rahmat.
Қысқасы шертіп білемен, көрдіңіз ғой, Бұл аспапты шертіп білемен. Бұл менің өмірім, бұл менің баяным. Яғни, өмір баяным. Енді мен сіздерге өзімнің хақиқи өмір баянымды айтып беремін. Мен Мұхаммед Наурис Шоманай районында баяғыда туылдым. Мен туылмастан алдын әкем қыз көрген. Яғни, көшеде кетіп баратқанда бір қызды көрген. Соны қоңсыларға ұқсатқан ба? Құласы мен туылғанман. Мен бірінші мәрте туылғанымда еш нәрсе ұнамады. Сөйтіп, бірінші мәрте, екінші мәрте дүнияға келгенімде әмме нәрсе ұнады. Уф, Алла, жарық дүнияға келдім ғой дедім. Медсестраларым мені ұстап, мына әкесіне ұқсаған жазушы болады. Қараң, түрін қараң, жазушыға ұқсап тұпты. Басым не екен ғой. Жазушы болады деді. Сөйтіп тұрып мені паласаға жатқызды. Сондан кейін медсестра келді, бұл паласадан неғып жатыпты, машин өкпеді, палатаға жатқызайық деп палатаға жатқызды. Сөйтіп палатада жатырып, аш бола басладым. Былай аунадым, не қыларым білмей, магазинге шығып кеттім. Магазинге бардым. Магазиннің есігін ашып жібердім. Яғау, мынандайлау. Магазиннің есігін ашып жібердім. Бардым да сатушыға қарап, сорғыш бар ма дедім. Ол маған хайран қалып, менің сөйлегенімді көріп, аузын ашып деп жағасын ұстап, жағасындағы сорғышты деп әперді маған. Сөйтіп ақшасын төлеп келдім. Палатада жатырсам, және аш бола бастадым. Шыдай алмадым. Мұздатқышқа бардым. Мұздатқыштың есігін ашып жібердім. Холодец дір-дір деп тұрған екен. Қорықпа, сен алмайман дедім да, колбасаны кетіп алдым. Сөйтіп жеп жатырсам, бірден қоңырау болды. Әмеміз коридорға шықтық. Қарасақ, нәмдаған жігіт болып мектепте жүріппен. Сөйтіп мектепті да біткеріп алдым. Әкем айтты, бала, мектепті біткердің, бұл жүрісің сенің болмайды. Өзіңді ұстаңқырап, денкіреп жүр деді. Яқшы дедім. Енді өйтіп колледжді да біткеріп алдым. Сөйтіп колледж біткердім, әкем айтты маған, оқисаң балам деді. Яқшы дедім. Мен түрлі жерлерде оқыдым. Кірген жерде, көрік жайда, шай ішетін жайда оқыдым. Ақыры оқуға тапсыраман дедім. Яқшы деп, мәдениет институтына оқуға тапсырдым. Әкеме қуанып келдім. Папа, мен оқуға тапсырдым театральныйге. Молодец балам, ал енді деді. Ал енді ендігі жыл институтқа тапсыраман деді. Қаплаңыз үшін, рахмет. Енді өмір бәйгіде өзін сынап көрейін деп келіп тұрған жігітіміз Нұрсұлтан Аллаяров, Нөкіс қаласынан. Әулем бар, ассалаумағалейкум. Әммеңізге сәлем жолдаймын. Нөкісте мен көріп жатқан ағайын туысқаларым әммеңізге сәлем. Енді мен өзім ақында айта беретін болсам, мен өзім туылғанымнан басылап қыз оқиға болғанда мен туылғанымда. Мен туылдым, маған Ташкентте практика деді бірақ. Сол туылдым, сөйтіп туылып, роддомда жатырппан, сөйтіп қыз оқиғалардың бәрі роддомда болады екен ғой негізі. Қыз азаттың бәрі роддомда болады. Роддомда мынандай қыздар болды. Кәсілерге айтып соны күлдіріп жүрсем, ол кезде просто есімде қалмай қалды, кітті едім да ол кезде. Сөйтіп роддомнан 3 күн болғанда шығайын деп жатқан, мамам келді күлмен, рахмет деп жатқан, бірақ мен түсінбей жатырмын мамам. Сөйтіп тұрдық, лимузинмен шығу мода екен ғой қазіргі заманда. Роддомның алдына шықтық, басы өтті. Өтіп барады. Ол бір қарсық лимузин емес, пойыз екен ол дейді. Мияққа қарадық, мияқтан шығар дедік, лимузин. Мияққа бардық, ол жақтан емес екен. Мияққа бардық, ол жақтан емес екен. Мұратбай, мияқтан барғанда бармадыңыз ғой? Сол әйтеуір сөйтіп келіп, лимузиннен, ол кезде лимузин жоқ мен туғанда, жүгілі, чайға, чайкамен үйге келдік. Үйге келсек, дарбазаға қолып тұрыпты. Хау, үйдің шайқы кеткен деп, мамамнан сұрап па, үйдің шайқы деп. Мамам мен түсінбейді ғой, түсінбей алып, барып қолыпты көрсек, мен ең бірінші бала екенмін де үйде. Әммесі басқа шыққан екен. Әммесі өзінің үйінде екен, басқа шыққан екенмін. Бірінші бала екенмін. Сөйтіп үйде жатырппан, 3 күн болды енді, адам өзіңіз білесіз, адам туылғаннан кейін 20 жылда болмағанда өзіне бір ат қоймаса болмайды. Ат та болмай жатыр маған. Анау қой, мынау қой, келіспейді. Дайлар келеді, көне қалада Қайраттай келді. Шөкіш қой, ана қазып қойса бір атын, бір ат қою керек мына атын дейді. Ат жоқ. Сөйтіп жатырппан, мен атымның өзі келіп шығуының өзі бір карамат болды да. Мен қосым мына жақта карамат, қызыл жүгілін гараждан шығарып жатқан кезде қапысын гарозаға тигізіп алды да. Айланып барды,
Жигулидің қапысын ашып жіберсек, қапы түсіп қалды. Соған байланысқан қалай менің атым Нұрсұлтан қойылды да. Сөйтіп кеттік. Атам келді. Менің балам молодец, ләйлек әкеліп тастады баламды. Ләйлек әкелді деді. Сөйтіп бесікте жатырмын. Bir кезде айна көзінен тұрс дейді. Айнаға барып ашып жіберсем, ләйлек тұр айнаның алдында. Не қылып жүрсің? Сен келдің ба? Мен әкелейін деп жүріппін ғой дейді. Я келдім дедім. Сөйтіп бардым да бесікті ашып қайттан өзім үйіне мамам өкпелеп қалар дедім да бесікті қайттан байлап жата бердім. Сөйтіп жеттім. 1 жасқа шықтым, соғым кесілді. 4 жасқа шықтым, соғым кесілді. Сөйтіп мектепке бардым. Мектепке барсам, мектептегі ұялы еп отырппын. Бүйтіп қоямын арасында. Ұялы еп отырппын. Оған қарасам, мен оқып білмеймін, я жазып білмейді екенмін да. Ойланып отырсам, қасымдаларым оқып жазып білмейді екен, бүгінгі батқан екенмін, оқып өзі. Сөйтіп, бүйттік, мектеп біткердік. Колледжге тапсырдым оқуға. Колледжде 3 жыл өмірім өтті. Нөкіс майдан көркемөнер колледжінде оқыдым. Мектеп колледж біткергеннен кейін театр институтқа тапсырдым. Театр институтқа вақтым жанбай, кіре алмай қалдым. Сөйтіп өзім бір шетке шығып ойландым. Сол Мақсат аға бір бәйге беру мүмкін ғой. Сөйттім 3 жылдан бері сол бәйге тәніп 3 жылдан бері сол етіне тайылығымен келдім Мақсатқа. Құдағасы бір жерін аламын, сөйтіп үйге қуанып қайтамын. Ұсынуменен сілеге жеттім, шоған қызығым өз жұмағына жетті. Мені көрген жалппын. Нұрсұлтанда қалды. Қараөзек районынан Қаліпбергенов Қадыр. Ассалаумағалейкум. Бір қосықпен баслабасам я, атам заман салт дәстүр әйемде. Бас байраққа құмар болған бәрде. Өз өнерім іске салып көруге, Қараөзектен келдім юмор бәйгеге. Енді мен айтатын болсам, атым Қадыр. Қадырда менің атым не? Ауылда мен әмме қадірлейді да, мен соңғышынан қадірмен. Ағам бар менің, Әділ. Әділ, Қадыр. Мен бұл атларымызды апамыз қойғанда, себебі мен әкем Әділ Қадыр болып жұмыс істейді да. Сәлемнамаға өзімді айтып алдым ғой. Енді анам аққында айта жақпын да мен. Мен анамдай ананы көрмедім да, осы уақытқа дейін қазіргі заманның қызларымен анамды салыстыра алмаймын да. Себебі мен анам біздердің тәрбиемізге қарайды. Әкемізге, ұлым әммесін әтібар береді да. Ол үйдің әмме жұмысын сиыр сауат, нан жауат, кір жуат. Сол кір жууды айтып өте жақпан да, бұрын кір дегенде үйліп тұратын еді мынандай ол. Үйліп тұрады. Пақта шалбар деген бар да. Пақта шалбарды ләгенге су құйып пақта шалбар салып жіберген уақытта, ана пақта шалбар көтеріп қойсаң, ләгеннің ішінде су жоқ. Сырғып алады анау. Сондайлар жуатын еді. Сөйтіп біздерге сығыс шебер деп көмек айтады. Сөйтіп сығысамыз, бір қаптан ұстап тұрасаң, сөйтіп ұстап мама бір қолымен айландырады да, сол кезде бізде қосылып айланады пақта шалбармен. Сөйтіп қазіргі заманның қызларын айтаман да енді. Қазіргі заманның қызлары тек күйеуінің миын сығады. Ол кір сықпайды, тек миын сығады. Ал жууға келсек, кафеде туылған күнін жуады, үйде стиральный машина кірді жуады. Қаліпбергенов Қадыр, Қараөзек районынан, қошамет жабалықларыңыз. Ендігі қатынасушы Нөкіс қаласынан ең жас қатынасушылардың бірі Тимур Балтабеков. Ассалаумағалейкум. Юмор бәйге көрсетуіне қош келіпсіз. Мен қазірше өзімді таныстырып өте берейін да. Кейінірек өзіңіздің танымал болып кеткеннен танымал бересіз ғой. Мен Қарақалпақ мемлекеттік университеті, университеттің қасындағы академиялық лицейдің 1-ші курс талабасымен. Атым Юморбек, Тимурбек. Фамилиям Балтабеков. Қараң, фамилиямның өзі кескірі. Бір жігітке қырық өнер аз дейді. Сондай менің де өнерлерім көп. Мысалы, ұйқылау, ауқат жеу, бұзу, сындыру, төбелес, тағы басқа. Оларды көрсетпей қойын. Солардан бірі қосық жазу. Енді үйреншікпіз енді. Қосығымнан бір күплет айтып берсем. Басылаушымыз Юморбек, менің атым Тимурбек. Талантлы жаслар шығар бүгін жекпе-жек, мұғалімім, ұстазым. Дема, күлтіс қоя, болма, кете берейін. Бір кездер күлдіремен деп білдіріп ала бермен да. Енді жаңа мұғалімдерді қосқам себебі, өзіңіз білесіз ғой, семейстер жақласып бедір, кіті айтып жүрмесек.
ішпейтін, шекпейтін, атпайтын, кез келген қызға жуыра бермейтін, спортпен шұғылданатын, маған ұстаған красавчик жігіттерге сәлем. Бұл реклама еді өзім haqqында. Мұғалім һәм журналистердің ең қолданылатын сөзі деп аталады, болып есептелінеді. Менің сәлемнамам да осылардан iborat болып есептелінеді. Рахмет. Бірінші басқыш бойынша өзінің өнерлерін көрсеткен әзірге жігіттерімізге қойылған баллар бағалау 5 баллық системада болады. Демек, Шымбайлы Алишер Өтемұратовқа қойылған баллар. Бірінші. 3, 4, 4. Шоманайлы Мұхаммед Наурызов. 5, 5, 4. Нұрсұлтан Аллайыров, Нөкіс қаласынан. Үшінші болып шыққан Нұрсұлтан Аллайыров, 4, 4, 5. Төртінші Қараөзекілі Қайыпбергенов Қадыр. 3, 3, 3. Әмді бесінші болып Нөкіс қаласынан Тимур Балтабеков. 4, 4, 4. Рахмет. Екінші шарттың аты деп аталады. Екінші шарттың аты. Демек, еркін темада өзің қалеген жанрында әзіл айтып беру керек. Демек, бірінші болып Шымбайлы Алишер Өтемұратов. Рахмет. Адамды шайыр қылып жіберетін мұхаббат қой негізі. Басқа ешқашан шайыр қылмайды. Адам ең бірінші мұхаббат шайыр қылып жібереді. Шайыр мұхаббаты қосылды. Сені көрген уақытта ақылы лал болдым. Күшім терек едім, қурап тал болдым. Ішқында өртеніп, күйіп, маңнайда шаш жоқ, бас кәл болдым. Телбе болдым мұхаббаттың қаласында. Өзек болдым жүрегімнің жарасында. Қане қазір мен жибашың болып қалсам, қиналсам да тіслерімнің арасында. Жан берейін, тек сүйемен десеңді, гүл болайын, пақта гүлді кесеңді, мен сені нан ұрсын жақсы көремен, азарлы кеш, тынбай кесек жесеңді. Енді қосық бажама, ашып алып жабық тұрған қазанды, қайынапам алды мен мазамды, кіріп көрсек, кірсе қызық екен деп, интернетке үйреткен соң бажамды. Бажекеде ақыл есін жойыпты, я болмаса өз жанынан тойыпты. Тойған сол жүрек пустой деп жазып, интернетке өз суретін қойыпты. Содан ұрыс жанжел күнде үйінде даубасан әтті мен үйімде. Сол бажама мен үйреткен уақытта ұсызатлар жоқ еді ғой мейімде. Бажекеде нәгілі мені сатама, шабазымда ескен соң жатама. Интернетті үйретімен қоймаса, бір күн барып точный қайнатама. Қазір мысал базарлар көп. Енді қосық орыс базарға. Таң атудан бастап шығып үллері, бірі жақсы, бірі суық түрлері. Екінші, бесінші қалай күллері, әуежалар елдің орыс базары. Табылады керегін тәпішке етік, тазалап қойыпты гірбіңсіз етіп. Қане өтіп көрші қарамай кетіп, қапа болар елдің орыс базары. Үйінде бар затты қоймай тасып жүр, қасында балалар арқаласып жүр. Орынбұл киятса жинап қашып жүр, томи жері яңыл орыс базары. Сатылады әйнекпенен қабыда, балта шөк кеппелердің сабыда. Любой марка телефонның қабыда, місі универмаг орыс базары. Біреулер жүр, жарылас деп санасып, тап алуға кеп тұрса да шамасы. Ал біреулер жүр орынға таласып, қызық болар елдің орыс базары. Керек затқа дәру соған шауасаң, мүтәжіңді көп ұзамай тауасаң. Құры кетпей көрейін деп аласаң, киелі жер елдің орыс базары. Тауып берер, әтте қоян сүтінде, ярымын ал, пұл жетпесе күтінге. Екінші, бесінші һәм қалай күнде ашық болар елдің орыс базары. Керек адам сол базардан шығады, ұялшақлар көрген кезде бұғады. Ау, несі бар, оның несін тағады, ол да базар, елдің орыс базары. Енді еркектердің басына өтетін жағынан уақиғалар, көбінше еркектер біледі қайын жұртымда дегенде. Киіндіру үшін қатынды, ауысық заттың бәрі сатылды. Аларманда керек затында той болacak қайын жұртымда.
Бәйжекелер бәрі жиылып, той ансаттаймыз да түйіліп. Пұл жинадық, қалтасы еріп, той болacak қайын жұртында. Түсінбестен мендей гідейді телевизор берейік дейді. Аш қалсақ та қатынға мейлі той болacak қайын жұртында. Бәрі бірдей көйлекті киіп, шығамыздар қатынар жиып. Үндемейсің тұрсаң да күйіп, той болacak қайын жұртында. Спискіде отырар қарап, біреу жазып, біреу санап, мен пақыр жан-жақтан талап, той болacak қайын жұртында. Өз тойымда бұлай шашпадым деп қатынға жай-жел басладым. Той емес, дейді басқаның, той болacak қайын жұртында. Содан ұрыс болады. Сол үйде ұрыс болғаннан кейін мынандай басынан мына сөзді. Ішіп келсем набада арақ, ала алмаған пұлымды сорап, тауып алып қалтаны қарап, таба алмас жерге қоясаң. Қуанасаң ішімнен бәлкім ішіп келсе екен деп әр күн. Ақша жоқ деп әр түрлі алтын тағып жаным мені соясаң. Өз-өзіңе көп беріп сәнді чистыменен ала алмайсаңды. Тек алмаған синдуран қалды шүберекке қашан тоясаң. Түсінбейсің ярымның халын, бір естісе кеуінде барын, екі көйлек, екі шалбарың бар ғой деп те айтып қоясаң. Мен де ғой сол. Білмесең де бұқышлап бұғып, іші болсақ арақты тығып, сиқырлыдай тосаттан шығып дәстірханнан дәрхал жоясаң. Я тақпайсаң үзік сәдепті, я болмайсаң жүда әдеплі. Я қоясаң барлық әдетті, яки жаным мені қоясаң. Қиын екен жалғыздықта күн кешкен, бет аузыма ұрып алдым білместен. Бір екі мүш жегеніңді өлместен, кеттік жаным енді үйге қайтайық. Сол кезде ашуым қатты келген ғой, барлық затқа көнігемен дебен ғой. Тап анамда әкеңнен мүш жеген ғой, жүре қойса жаным үйге қайтайық. Өзіңде көп ашуында ойнайсаң, қой десе де шеңкілде беш қоймайсаң. Неге енді мені бұнша қинайсаң, жүре қойса жаным үйге қайтайық. Енді не айтсаң да бәрін қыламан. Тезірек шық, сыртта күтіп тұраман. Шықпай қалсаң барып және ұраман. Алдыма түс жаным үйге қайтайық. Ең ақырында енді айыптарын жауып қою үшін мынандай затты айтам. Басқа үйге келмеспен мен кешігіп, өткен күнді таста ойдан өшіріп, осы ретте қойсаң мені кешіріп, қол ұстасып жаным үйге қайтайық дейді, сонымен мен қайтайын. Шынбайсыз да енді. Демек, енді өзінің өнерін көрсетуге дайын тұрған Шоманайлы Мұхаммед Наурызов. Және бір мәрте ассалаум алейкум, ассалаум алейкум, ассалаум алейкум. Мен не үшін бүйтіп сәлем беріп жатырмын? Себебі қазір ассалаум алейкум деп сәлем беретін жастар азайып барадыр. Кімді көрсең, таптар күрткілерді киіп, тар шалбарлар құлағында, наушник, қол қалтада. Саламой. Уалейкум. Не азап өйтіп? Барқайын жүр, ассалаум алейкум де, бір жерің азайып қалмайды ғой. Ассалаум алейкум деп сәлем беру керек негізі. Салам алейкум деген сөзді мен ерінбей интернетке жазып көрдім. Ол қарақалпақ тілінен алынған болып, сау мәйкім деген мәністі аңғартып да. Яғни мәйкіміздің сау екенін айтады екенбіз адамдарға. Уалейкум деп сәлем береді. Асық. Енді уалейкум дегенде жаздым интернетке. Ничего не найдене деді. Ондай сөз жоқ екен да ауылыма деп. Кешегде ауылда мынандай уақия болды. Кішкентай бір мектепте оқитын қыз, үлкен бір кісі бар еді, соған тез өтіп бара жатыр, салалейкум деп өтіп кетті. Негізі қазір қызларды сөйтіп сәлем береді, салалейкум деп. Сөйтіп жаңағы қары түсінбей қалды. Ей, сен байдың кішкентай қызды бермағың кел. Не қыл дедің? Ау, ата асығыс едім, салалейкум деп қысқартып айтып бара жатырмын, асығыс едім кешіресіз деп кетіп қалды ол. Сонда ассалаум алейкум десе кешігіп қалады да мектепке, Енді көз алдыңызға келтірің. Ол ассалаум алейкум деді. Мектепке кешігіп қалды. Мұғалім бағып тұр. Сәрсенбаева тұр. Не үшін кешігіп? Ау, жаңа көшеде бір қарыға ассалаум алейкум деген кешігіп қалды. Басың істейме, салалейкум деп сәлем берсең болады ғой деп бақырып тұрса, ол болмайды ғой. Өзі әммен нәрсені қысқа қалып үйреніп қалғанбызда, ертең уақыттың өтуімен әммен затты қысқарта берсек сәлемдесулер. Бас әріплерін айтып айтатын шығармыз. Мәселен, ассаламу алейкум болса а, уалейкум ассалам болса у-а. Сонда көшеде кетіп барасақ а, у-а деп өтіп кете береміз. Жиналыстарды басташақ. Жиналысқа кіріп, хүрметлі жиналыс қатынасушылар.
мектептен мұғалім сабақ өтейін деп жатыр, кіре сала аға құрметті оқушылар десе, һәмме оқушы хорменен у-а деп жіберсе. Сонда көшеден өтіп бара жатқан адам hayran қалады шығар, енді сіздер сабақ өтіп жатыр ма? Өз һәмме нәрсені қысқа қылғымыз келе береді. Шаштарезге барамыз, кеп қаптауын қысқарту керек, швинныйға барамыз, шалбар тіктай қысқарту керек еді. Үйде ұрыс-жан жел болып жатқан кезде болды қысқарт, білем қысқа. Құрметті достар, өз өмірдің өзі қысқа ғой, һәмме нәрсені толығымен айтып, қысқа өмірде ұзақ жасауға әрекет етейік. Менің Шоманай деген ұзақтан келіп, қысқаша әзілімді айтып кетейін деп келдім. Рахмет. Davom etamiz. Endi o'z o'rnini ko'rsatish uchun o'rtaga Nukus qalasidan Nursulton Allayarov chaqiramiz. Rahmat. Мақсат, сіз бір бәйгені басылғанда білесіз бе? Бұл бәйге уда шу ол, халықты дүрлепті. Үйде жүре алмайсың. Азында тұрасың, мам, бәйге бар. Папам тұрады, бәйге бар. Сестралар, ажапалар, әммесі, бар. Сөйтіп, жораларым бар дегеннен кейін, соңғы іште барда отырдық. Сөйтіп, ертеңде тұрдым, азында тұрсам, апам елап қалған, сағат тоқтап қалған, 1, 2, 3, маңлайыңа мүш, бұл ерде ол не керегі бар. Апам елап қалған, сағат тоқтап қалған, барып сағатқа батарейк салдым. Батарейсам, сағат істемейді. Телефондап сағат қарайсам, телефоным зәтіп қалған. Сөйтіп гасханаға бардым. Барында шіріп алайын десем, шірпі жоқ еді. Енді не қылама деп тұрсам, Қоңсабатағы шіріп алып қайтайын дедім. Өзім Құмалда тұрамын да, аэропорттың қасында. Азбетті аш жіберсем, адызым жоқ. Анерде душ, анерде қора тұрын еді, аэропорттың асфалтын төсеп тастаған. 7-8 минут шұбырып жүр. Не болады екен дедім. Әстейін арасынан бір екеуінің өттім да, Абатаға, маған шырып бер, мен кастингке барамын дедім. Шырпаны берді. Қайтып кетпей шартымен деді. Әстейін шықтым да, азбетті қабын аш жіберсем, аэропорт жоқ, атыс тұр. Ане душ, ане қора, заманның рауажлауына қара. Сөйтіп бағанағы 7-8 самолеттің екеуі былай жүр, біреуін ұстап алдым бейтім. Былай кетеді, зор ұстап алдым тартып. Біздің атысылерге он шықпа десем, ажыға кешірес, сырт елден қонақла береді, жинастырып кеттік қой деді. Самолет ұшырып жібердім, ұшып кетті. Сөйтіп қасқанаға бардым да шәйнек жақтым. Отыра беру жақпа дейді. Әстейін шықтым көшеге. Көшеде көшенің басында Толик деген магазин бар. Бардым. Толик аға, ассалаумағалейкум дедім. Біздің сөзіңді айтпай ма, сен қызық емес қой. Көшенің басында тұрдым. Артта Нетбайғаның үйі бар. Нетбайғаның алдында тұрыппын. Артыма қарасам Нетбайға шығып келді. Сол кезде бір кезде мына жақтан нәм Хамер келді. Хамердің айнасына қарадым. Шашым негізі мынандай ғой біздің көзім жоқ тұрып тұрғасы. Көріп тұрсыз ба? Шашым мынандай да. Шашым тегіследім. Киімдеріме қарадым. Қапын аштым. Дедім. Нетбайға машин келді дедім. Нетбайға мініп кетті. Сөйтіп тұрдым. Таксиге міндім бір кезде. Таксимен кеттім. Түнелген қасына жақындап қалдым. Сол кезде хоппа деп таксиден түсіп қалдым. Таксист сезген жоқ бар. Таксист кете берді. Сөйтіп әстейін кеттім. Музыкальный колледждің алдында күндегі үйреніскен 5 сиган біреу тұрды да бүйтіп қарады. Алла, амалға бой деп әстейін кеттім. Сиган келе берді. Келді. Бүйтіп өтіп кетті. Не келді түсінбедім бірақ. Сөйтіп келе бердім. Мақсатаға жұмыс деген сөйту керек малдайсыз. Жұмыстың ремонт әммесіне гәп жоқ. Жұмысыңызға кірдім. Мына жақта гардероб, мына жақта айна. Айнаға қарадым. Екінші жылға шықтым. Сахна. Нәм сахнада тұрыппын. Бірақ ешкім келмеген екен сені. Сөйтіп тұрдым, таяланып тұрыппын. Бір кезде үйнем түрткендей болады біреу. Ха деп артыма қарасам, ешкім жоқ. Тағы үйнем түртеді. Ха деймін, ешкім жоқ. Үшіншісіне тағы үйнем түртеді. Бүйтіп қарасам, театрдағы Қабылаға, ассалаумағалейкум Қабылаға деп сәлемдестім. Сөйтіп, Қабылаға айтты, не қылыстың деді. Сондай кастингке келдім дедім. Ол жұмыс ана жолдың ар жағында ғой, пешеходта өтті деді. Яқшы дедім. Әстейін кеттім. Пешеходқа қарадым. Өмірбек орайы. Кадрды алып кеттім. Bir kez kadın bitip kaldı gözümüz. Şimdi ben sürekli basını gözüm kamaz ötüp bartmana görsün. Zorga odan çıktım da Ömürbek orayının aldına barsam karan adam, 50 adam jür. Yağı 50 емес, 50 adam jür. İçinde tüken kızlar, balalar, türlü jür. Ne var dedim. Men oyladım, pensiya tarqatып қанша dedim. Onda pensiya емес екен, сол кастингке жазылып отырған екен. Bir кезде қаса жақындап қарасам, Мақсат аға молодец. Hammet айтқан ғой сөз. Индиядан жүрді адамдар. Қытайдан жүрді, Швейцариядан келген, гигантлар жүр, динозавр, жираф жүр, неғып жүр түсінбедім. Олардың арасында еплеп өтіп кеттім. Сізге барғанда, өзіңіз білесіз ғой. Ізбетін білемін. Білесің ғой? Айта берейін сонда, неғып білмейді ғой. Сөйтіп қапыны аштым, күннің нұрлары айнадан сиқырлы түсіп, екі қыз екі жасымды гүл шашып жатыр. Нұрсұлтан келді дейді. Біреу жоқ,
барып өзім іске барып жаздырдым, кәдімгідей кеттім. Сөйтіп үйге бардым, жаттым. Сөйтіп азында ұйқыланып тұрдым, бүгін азында тұрдым. Апам өліп қалған, сағат тоқтап қалған, 1-2-3 мал аяғым ойнап айтамын ау. Азында етіле тұрып, шай ішіп келдім. Бүгін юмор бәйгені басладық. Телевизордан шығып талай көзді жасладық. Жаман әдеттерімізді тасладық. Талантты екенімізді бұл бәйгеде расладық. Құлдықс қаласынан Нұрсұлтан Аллаярбеді. Енді өзінің өнермен тайыланып тұрған Қараөзеклі Қадыр Қайыпбергенді ортаға шақырамыз. Жаңа Базарбетте кетсам, бір баланы анасы ертіп кетірді. Жаңа бала жылап жатыр. Мама дейді. Мама дейді. Робот әперші дейді. Хаз әперемін дейді. Мама дейді. Робот әперші дейді. Хаз әперемін, мына бірден жұмысларын бітіріп алайын десе. Яқ, мама, робот әперші дейді. Сөйтіп жаңа балаға робот әперді мамасы. Апаңсатта жаңа бала жылады, мамасы робот әперді. Қазір бұрын біздерге робот әпермектігі бір кәмпит жеу не етті, арман етті. Сондай мамамыз шашуға барады, кәмпит әп келеді, біреу-біреуден үлестіріп береді. Сөйтіп жаңа кәмпитті аласан. Жаңа ирис деген кәмпиттен андай. Жаңа магазиннің несінде тұрып, жаңа күн түскеннен кәмпит іріген, сөйтіп пакетіне жабысып қалғанда, сол кәмпитті алып көшеге шығасам балаларға мақтануға дейіп. Енді көрі қоңсының балаларына кәмпит жеп жатыр екен деп. Сөйтіп жаңа кәмпитті ашасан. Ашып, енді жей жақ боласан да, жаңа пакет жабысып қалады да. Жұтайын десең, жұта алмайсың, тісіңе жабысып қалады да. Әлі жоқ, соғып тұра бересің. Жұт жібересің сөйт. Сөйт сондай болады. Сөйт, мама қалаға бараман дейді. Не әкеп бересің? Мороженое деп. Қандай? Пломбир. Сөйт, базарға кетеді, Нөкіске ғой енді. Қараөзектен Нөкіске 97 километрді біздің ауылға дейін. Сөйт, енді ойлайсан жаңа мороженое пакетте келеді деп ойлайсан да, холдингтен алынған пакеттегі мороженое деп. Сөйт, бойлап отырсың, мама келеді. Мамаң кесе, мамаңа қарамайсың, тур сумкасына қарайсан да. Мама, не әкелдің? Мороженое әкелдің бе? Сөйтіп, мороженеді алады, енді ойлайсың, пакетте мороженое жейміз деп. Сөйтсе, одноразовый селлофан пакетте дейіп қояды ортаға. Еріп кеткен ғой ана мороженое, 97 километрден келемен дегеншіне. Сөйтіп тұрып, жегін кеп тұрады енді. Жұтынып тұрасың. Енді мамаң айтады, бір кесаға құяды да холдингке қойып береді. Сөйтіп, холдингте қатқаннан кейін жейсің, сөйтіп көшеге шығып қайттан. Мақтанып енді ауылда мақтанып, сөйтіп бір күн мамам базарға баратын болды, мен алып кетемін деді. Сөйтіп түніме ұйқыламайсам, былай аунайсам не. Сен Нөкіске келу арман ғой ол кезде. Сөйтіп Нөкіске келдім. Мамам қолынан ұстап жүресің, тап жіберсең, сен жойылып кететін деп оласан да. Сөйтіп қолынан ұстап жүріп, келесің, не әперейін дейді. Мороженое. Қандай? Пломбир. Сөйтіп мороженеді алдың ғой енді ана. Мороженое арманыңа жеттің да ана не. Көрсе екен деп, ауылдың адамлар көрсе екен деп ойлайды. Нөкісте ешкім көрмейді, сенімен жұмыс жоқ, өтіп кете берді, былай. Сөйт жаңа мороженеді алдың енді, алып ашық атсан да. Несін жібермейсен да, ұлыманы енді ашып алып жейсен, қалдырмайсан да. Мен қысқаша соны айтып кетшімекші едім. Рахмет. Қайыпбергенов Қадыр, Қараөзеклі, рахмет дейміз. Енді өзінің өнерменен Нөкіс қаласынан Тимур Балтабековті ортаға шақырамыз. Тимур Балтабеков. Міне, жаңа шыққан ағаларым сарқайсы сар жақтан келдім деп жатыр. Біреу Қараөзек, біреу Шоманай, біреу Шымбай. Шымбай районынан келдім деп жатыр, Қараөзек районынан. Мен райондан бат. Соны жаңа сәлемнамада айтуды ұмытып кетпен. Мен Нөкістегі 25-ші кіші районнанман да. Енді қазіргі жастарға қайраман да. Өзім жаспан ғой енді, соның ішінен айраман да. Шетелдің қосқыларын үтіріне дейін ядлап қойыпты да, бірақ әдебиет сабағынан 1-2 куплет қосып берсе ядламай келеді. Ұят қой ол. Әдебиет сөзінің өзі де әдеп ұят деген сөздерден алынған. Жасылар ұят болады. Айтқаншы Тиматидің таза басы шықты, естіңіз бе?
Біздің Қарекең яман қарапайым бір ақкөңіл халықта. Біреумен достаспаса, яман соған садық қалады. Енді ол дос өз алдына, хаттекі үйдегі апай ақ кәмпитке де яман бір садық қалыппыз да. Той мерекелерге барсақ, алданысқа har түрлі қымбат жекатылар қояды ғой. Олармен ішпейміз шайды. Ақ кәмпит болмаса, шай батпайды. Және де біз ақ кәмпиттен тысқары баклажкалы сүтлерге сатықпыз. Үйде һәммені қара шай қор дейді ғой. Со қара шай ішіп отырып біледі, қандай сүт дейді. Үйде қанша сенсорный телефон болғанменен біз домашний телефонға сатықпыз. Біз Қарақалпақстан телеканалына сатықпыз. Шай уақытында көріп отырған сол бір қызық болып қалар деп. Хабарға қой деп сен көрсететін дейді. Қазір байрамларда жасылар баңыз береміз де, отырыспалар. Сөйтіп, сол отырыспаларға бару үшін алдымызда 3 проблема бар екен. Біріншісі һәм ең главный мамадан рұқсат алу, екіншісі пападан рұқсат алу, үшіншісі ақша киім табу. Ақша киім табу, онша бір ахметілін емес, әйтеуір жоралар аман болсын. Мамадан рұқсат алу керек. Мамадан. Енді оның үшін 1-2 күн алдын таярлану керек. Сол мамаға жәрдемлесіп, үйлерді сыпырыстырып, керек болса посудаларды жуып. Екінші пападан рұқсат алу керек. Ол үшін әп сондай 1-2 күн алдын өзінің актив жақларын көрсетіп, машиналарын жуып, туфлиларын сыпырып, кенен ақша сұрау керек. Енді ақша сұрайтын кезде папаға айтасың, папа сондай бір 20 мыңдай беріп тұр десең, папамыз береді, кенен мамаға барасың. Мама, папам 10 мың ақ берді, жәрдемің керек. Сол. Сөйтіп, мамадан 10 мың аламыз да, 2 мың басып 30 мыңменен қалтаға салып кете береміз. Енді тісім ауырып тұрай, врач тісінде кәріс бар дей ме? Білмеймін, не жүр о кәріс менің тісімде. Барған сайын еріншек болып барады бізге. Қазірде сөздерді толық айтуға ерінеміз. Мысалы, байрамларменен. Бір мәнісі жоқ, соны айтпаймыз да, байрамларменен құтылықлаймаған деп. Байрамлармен. Өзлерімізге түсінікті, бірақ ойлап қарасаң мәнісі жоқ та. Және де магазиндерге сүт, қатық, нан деп жазып қояды. Сүт, қатық, нан. Ізінде бар деген 3 әріпке ерініп қаламыз. Адамзат өмірінде 3 нәрсені істей алмайды екен. Біріншісі шашын санау, екіншісі көзін сабынмен жуа алмайды, үшіншісі тілін шығарып демала алмайды. Болды, істеп көрмей-ақ қойын. Сен. Енді менде Мақсат ағама ұқсап, сөздердің негізін жаңа тауып келдім да, сондай сөздер бар екен да. Мысалы, крутой. Крутой деген сөзі құры-той деген да. Құры-тойда крутойлар береді да. Дәбдебелі еді. Кептер. Дәл жастан келіп тер. Келіп тер. Терек. Тер ек. Жазда телемеу үшін ек. Хотел деп жазып қойды, сіздан аламызда. Хотел деген сөзі хот, ысы, ел. Ысы, ел. Очки деген сөз бар, очки сөзі аш, ки деген сөздерден келіп шыққан екен. Негіз бәрі қарбақша сөз екен де. Енді біздерде халқымыз көбінесе экономист, затларды экономлап, мәселен үйге вентилятор аламыз. Жаздың ыссы күндерінде сол вентилятордан пайдаланбаймыз. Қой, тоқ кетеді, өшір, тоқ кетеді. Үйлерге компьютер аламыз, сөйт. Компьютер қосып отқанда, өшір компьютерді, көзіңе орады, өшір қой. Компьютерға отыруға қорқасаң, просто оны мақтануға алып қоясаң да. Енді үйлерімізде залларды жақсылап, ремонтлап, перделер тағып, кілемдерді қыстырып, жақсы қоямыз, бірақ есігін іліп қоямыз. Таза киім аламыз да, бірақ қойып тұр, өнесін тоздырып алған елі. Қалталап гейшір аламыз да, бірақ көміп тастаймыз. Гейшір арзанып, көмілген гейшірем гүллеп кеткеннен кейін ашамыз. Және де бір ярым кило көш аламыз да,
соны бір аптаға жеткіземіз. О, мама көші қақтан, жей берсе, астына шығады ғой. Бұл 5 күндік дүния деп айтып еді сестрем. Енді әркімнің ойы әртүрлі болады екен. Сондай ойлардан айтып өтпекшімін. Шашы тез-тезден ағарып кете берердің ойы. Қашан ақшасы молды болар екен. Таксист hamda жаңадан шуба ағалардың ойы бір қилы болады екен. Қашан қар жауар екен. Осы жердегілердің ойы қашан қайдады екенсі. Әйел қызлардың ойы 8-ші мәртебелі қойғанда. Жюрилердің ойы бола қоймай ма екен? Менің ойым, әмі бір жақсылап шапалақ болса жақсы болар еді. Рахмет. Менің хәзілдерім осылардың апарат еді. Диққатыңыз үшін рахмет. Қошеметлеріңізбен. Демек, юмор байгының бірінші айлауы, бірінші ойында қатынасқан бестік ортаға шақырамыз. Енді екінші басқыш деп аталады. Деп аталатығын басқышқа қойылған балалар. Бірінші Алишер Өтемұратов, Шымбайлы. Шоманайлы Мұхаммед Наурызов. Наме бір ауыздан 5. Нөксілі Нұрсұлтан Аллайыров. Наме бір ауыздан 4. Қараөзеклі Қадыр Қайыпбергенов. 4. Hamda Nöküsli Timur Baltabekov. 5. Шынымен юмор байға бірінші айлау, бірінші ойын өз жұмағында. Жылаған алдына өгірген шығат дейді, күліп берсеңіз, әрдайым күлмеген адамдар күтіп алады. Диққатыңызға рахмет.